करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल प्रणाम जनाई आज शुभ मुहूर्त अनुष्ठित वार्षिक श्री अरविंद पाठशाला कंपासर वार्षिक उत्सव उपस्थित समस्त भाई अपा गीतोपा केदार भाई गुण भाई अजय भाई सुंदर भाई तथा अन्य समस्त अपा भाई मान जो माने आसी महत् कार्य भगवत कार्य सहयोग करने उपस्थित होती कहीं केते दूर आसी समस्त को अंतर साधुवाद जनाऊँ प्रणाम जनाऊँ एवं आज ये कार्यक्रम को समस्त को शुभेच्छा जनाऊँ स्वागत करुँ जाहो माँ अशेष करुणा जदि न था केदार भाई आसिक आग पहुँचुंट आम आसिक पहुँचला बेलू डेरी तेणु मत से लगुच आम के कनसीयस आम जदि सचेतन हवा निर्दिष्ट टाइम रे आसिक पहुँचाई जे इच्छा कर निहाती पक्षे से आसीपर ए कौन भूल ना जहाँ भी हो जिते असुविधा होना कहीं तथापि जी आम उपस्थित अच्छा ठीक समय रूपणी उपा आज आरंभ कर मेडिटेशन जो समय हवा कथा माँ को म्यूजिक आज जेहेतु अपा रही पारे आज कौन मैट्रिक परीक्षा शेष दिन तेणु जहाँ गोटे विषय आमर आलोचना कर जोटा कि दिव्यजुग स्थापन नारी भूमिका मु अपा को अनुरोध करी काली तो आमर से प्राय दिव्यजुग संबंध भी किसी आलोचना कराई बहुत सुंदर कथा जे दिव्य कौन दिव्य जुग कौन आउ नारी भूमिका कौन आउ गोटे जिन सागर जोड़े आज बहुत बढ़िया होता दिव्य जननी आसबार कारण हूँ सी आज से दिव्य जुग स्थापन करेंगे तेणु दिव्यता को आमको से स्पर्श जब लाभ होता हे तो आम निश्चित भाव में माँ करुणा लाभ करते ये कथा सत आम न चाहिए सी केबे एमती तो यही धारा चलो जदि गतानुगतिक धारा चलो इवोल्यूशन प्रोसेस चलिए चलो किंतु जदि शीघ्र आसापी आम चेष्टा करती आकांक्षा करती आस्पृहा करती ताहले निश्चित भाव में ये जुगटी दिव्य जुगरे परिणत हम एवं से प्रथमे दरकार कौन माँ करुणा दरकार आउ भगवान अनुमति दरकार भगवान बिना अनुमति माँ किसी करें ना कारण सी होती कॉन्शियस फोर्स जोटा कि कॉन्शियसनेस एवं फोर्स चेतना एवं शक्ति तेणु से चेतना और शक्ति कार्य कर जिते आम डाकिबा आह्वान करवा आमको कौन कौन कर जड़े नारी पाखे कौन शक्ति अच्छी जे से एक अधिक परिमाण आम भितर से जुग को आने से चेतना को आने कौन कौन से करें से विषय रे अपा निश्चित भाव में आमको कह आशा करुच्ची माँ के निकट में आउ थे कृतज्ञता जनाऊँ जो मैंने आसुच्च से माने शीघ्र आसिक पहुँचती बोली भी माँ के निकट में प्रार्थना करुच्ची अपा को अनुरोध करी गीतपा जे सी वक्तव्य आम पाखे रखिए आ जो मैंने अच्छा कौन सी कार्य न रही ये आसिक बसिक किसी शुणु माँ के विषय माँ हूँ आद्या अदित्या परमा महाशक्ति तेणु विषय जब आम कि शुणती निश्चित भाव में आम जीवन को से दिव्य जुग आड़ को नापी आमर दिव्य जीवन को आमको दवापाई निश्चित भाव में साहाय्य कर सबुठ बड़ कथा है आम समस्ते मनीष किंतु अति मानव हवापाई अति मनीष हवापाई आमको कौन कौन दरकार कौ गुण गुड़िक दरकार से विषय हेल्ले आम जदि किसी जानती हे तो जो अंधार आम जाऊँ आम जीवन टी आलोकित हम ज्योतिर्मय हम
सत्य अनुसंधान करिवो सत्य उपर प्रतिष्ठित हबो आ सत्य उपर प्रतिष्ठित युग ही हेबो दिव्य युग आ या छड़ा आ विशेष किछ कहूनी अपा को अनुरोध करूची अपा आसी तांकर वक्तव्य दिव्य सीमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित सम्माननीय गुण भाई अजय भाई केदार भाई एवं समस्त अभा भाई एसह आज दिव्य कार्यक्रम को मां चेतना बांधि रखुवा संजना करुवा सम्माननीय सनातन भाई रुक्मणी अपा समस्त को मोर आंतरिक प्रणाम। हमें आज जो विषयटी आलोचना करबा एक्चुअली मु जानबा कार्ड देखि जानली सेते लिखिबत होछि दिव्य दिव्य स्थापना नारी मां को इच्छा बहुत सुंदर विषय जहाँ वर्तमान समय उपयोगिता दृष्टि तार बहुत आवश्यकता रही अपा भाई माने आमे जानिबा सुंदर गोटे सुंदर सुस्थ समाज गोटे सुंदर जीवन जापन पाई गोटे जिनिसर आवश्यकता जहाँ होची गोटे दिव्य जीवन कथा जो कह अर्थात गोटे पृथ्वीर सुंदर भविष्य कहले प्रत्येक मानवर दिव्य जीवन कथा कह दिव्य जीवन कथा की शुणिले आमको लगे दिव्य जीवन कौन ताले वर्तमान आमे जो जीवन बंचुचे वर्तमान आमे जमिति बास करुचे जमिति रहुचे एहा दिव्य जीवन नुहे जदि आमे प्रश्न करबा ताहले 100% मात्रा रे एहा दिव्य जीवन नुहे जो जीवन भगवान को नहीं बंचे नहीं जो जीवन भगवान सहित संजोग हुए ना जो जीवन में भगवान स्पर्श न थाए दिव्य जीवन कहना नहीं वर्तमान जो जीवन आम बंचुचे से जीवन हूँ एक भोग विलास सुख बोली जो जीवन बंचुचे तार पश्चात यथेष्ट अधिक मात्रा आमे दुख कष्ट यंत्रणा ये सब पाची दिव्य जीवन दिव्य समाज जो नारी भूमिका कथा आलोचना करवा प्रथम तो यह कहवा नारी हूँ भगवान अंशभूता नारी हूँ नारायण नारी हूँ सकल शक्तिर आधार नारी भितरे अनेक शक्ति निहित होई अछि तेणु से दृष्टि नारी को नारायण मध्य कहा जाए हमर मनु एक कथा कहचंती जत्र नार्यस्तु उच्चन्ते तत्र रामन्ते देवता हमर वेद उपनिषद यह मध्य कहे मातृदेव भव मातृशक्ति देवी शक्ति देवता शक्ति यह तो आम जानती जुगे जुगे नारी शक्ति जो ही एक पृथ्वीर संधिक्षण मुहूर्त दिव्य मुहूर्त परिणत हो अर्थात जो समय पुरुष शक्ति हार मानी जो समय देवता शक्ति हार मानी जो समय पृथ्वी समस्त शक्ति हार मानी से समय नारी शक्ति को आधार करी एक नूतन युग एक युगर उन्नति चेतना उन्नति होपरी
ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଯେପରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ଅହଙ୍କାରୀ କୌରବମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପୃଥିବୀ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପାବଚ୍ଛକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ଏକ ମହିଷୀ, ନାରୀ ଏକ ଶକ୍ତିମୟୀ, ନାରୀ ନାରାୟଣୀ। ଆଉ ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ, ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସେ ନିମ୍ନ ଚେତନାର ପତିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ନାରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ଏହି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଯୁଗର କୋଠା ବା ଅତିମାନସ ଯୁଗର ଭିତ୍ତିକୁ ମହଲକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅପମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଶେଷ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଣିବେନି ଏଥରଟା ଟିକେ ରହିଯା। ଆଉ ଏଟା ଚଲେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ବାବା। ଆମ ସେଇଟା ଆଗକୁ କହିବାର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଅତୀତର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜକୁ ଆମେ ଯଦି ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମର ଇତିହାସ, ଆମର ଅତୀତ ବହୁତ ମହାନ ଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ବିଶେଷ କିଛି ପଢୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତପଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯୋଉ ସାଧନା ଥିଲା, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଯୋଉ ସରଳତା ଥିଲା, ତାହା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆଣିବି ଯୋଉ ଅତୀତର ନାରୀମାନେ ଅତୀତର ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଅତୀତ ଆମର ଏକ ଭିତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ଥିତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅତୀତ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚରେ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିପାରିବା? ଅତୀତର ନାରୀମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଅତୀତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅତୀତ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାରା ସଂସାରରେ ବିଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ମା ସୀତା ମାନବୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି, ସେ ଏମିତି କଣ କଲେ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, 14 ବର୍ଷ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ମା ବି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ନାକୁ ଆସକ୍ତି ମୋହ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହରିଣଟି ଆସିଛି ମାୟା ରୂପରେ, ମା ସୀତା ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଦି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସୁନାର ହରିଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆସକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିଦି ପାଇଁ ମା ସୀତା 12 ବର୍ଷ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏ ନିଜର କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସମାଜକୁ ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତି କରିବା, ଜିଦି କରିବା, ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିବା, ଆମେ ବି ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥାଟି ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।
द्वितीयतः से सुपर्णखा जी की श्री रामचंद्र को लक्ष्मण को देखी विवाह करने इच्छा करछंती काम भाव रे आसक्त होइछंती जहार परिणाम स्वरूप से लंका ध्वंस होइछि सेही मंदोदरी जी की रावणर पत्नी थिले पंच सतीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ରାବଣ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ କରିଥିଲେ ରାବଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିଥିଲେ ତୁମେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦମତି ରାବଣ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ତାର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତୀ ଭୋଜଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଅଜ୍ଞାନୀ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର କେତେ ତପଶକ୍ତି ଥିଲା କେତେ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ସେବା କରି ଯୋଉ ବରପ୍ରାପ୍ତି ସେ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବେ କେତେ ଆମର ଭାରତୀୟ ନାରୀ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ କେତେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ରାଜରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ରହନ୍ତି ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣର ଉତ୍ପାତ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗର୍ଭକୁ ଏପରି ଏକ ସନ୍ତାନ ଆସୁ ଯିଏକି ରାବଣର ଅହଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମଦାଳସା ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ବିଦର୍ଭ ରାଜର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିତା କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବେ ମଦାଳସା କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବି ମୋର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବି ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିବି ଏପରିକି ସେ ପିତାର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ କାହାଣୀ କରିଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସନ୍ତାନଟି ପିତାର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ ସେଇ 12 ବର୍ଷ ଦିନ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନଗମନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯିଏ ଥିଲେ ବେଦନବତୀ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଥିଲେ ବେଦ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆସିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ଏତେ ବେଦନବତୀ ହେଇଗଲେ ବେଦକୁ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ ବେଦକୁ ଗାନ କଲେ ବେଦକୁ ରଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ରହିଛି ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି ତଦାସ୍ୟ এই তদাস্য জন্ম হওয়া ক্ষণে বেদକୁ ଗାନ କଲେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କଥାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଢିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ନୁହେଁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଏହି ପ୍ରେରଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଏସବୁ ଯୋଗେଇବ ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏହା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ମୀରାବାଈ ମଧ୍ୟ এই মীরাবাই ছুয়াটি দিনଠୁ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ এই କନ୍ୟା ଲାଲୀ ତୋର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ତାପରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବାର କୌଣସି କିଛି ବି ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ମୋତେ ଭଗବାନ କନ୍ୟା ଦରକାର ମୋତେ କାହ୍ନା ଦରକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦରକାର ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସେ ରହିଥିବା ଘରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ
कौन ହେଇଛି ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନ୍ଦିର ମାଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ମା କୟାଦୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ରାକ୍ଷସ ଚେତନାର ମା କୟାଦୁ ଥିଲେ ଦେବୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯିଏକି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା, ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଋଷି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ମା ଜଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିବସ୍ତ୍ରା ହେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶିଶୁପୁତ୍ର କରିଦେଲେ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ତିନି ଜଣ ମଦାଳସା କଣ କଲେ, ଶିଶୁପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁପୁତ୍ର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଶିଶୁପୁତ୍ର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଛନ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇ। କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଯିଏ ଯାହାର ତପଶକ୍ତି, ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ବି ହାର ମାନେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା ମୁକୁତା ଦେଇ, ଯିଏକି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସେ ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ। ତାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୋ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ହେଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାଗ ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଯାଅ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତମ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ବାରଣ, କୋଉଟା ଲୁଣ ହେଇଛି, ଅଲଣା ହେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅସ୍ୱାଦ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅଛି, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତାକୁ ତ ତୁମେ ବାଛ ବିଚାର କରିବ, ସମ୍ଭାବନା ଆସିବ କେମିତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଥାଳ ଧରି ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଅ ଭିକ୍ଷା କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବ। ନିଜେ ମା ହେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଘରେ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ, ଭଜୁ ରାମ ନାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜୁ ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ କରିଲେ ନାମରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଜିଜାବାଈଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ। ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗର୍ଭକୁ ଏପରି ଏକ ସନ୍ତାନ ଆସୁ ଯିଏକି ମରାଠା ରାଜ୍ୟକୁ କଣ କରିବ, ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଶିବାଜୀ ଆସିଲେ, ମରାଠା ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମା ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପଶକ୍ତି କଲେ, ତପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ପାଇଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ
ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଜଣେଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ବଦଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଛୁଆଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। କହନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଚପଳ କରି ସେଇ ବିବାହ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମୟ କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ଖୁଦିରାମ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ଯେତେବେଳେ এই ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲା, ଭାରତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲା, ସେ କି ନିଷ୍ଠୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ଆଉ ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଜେଲକୁ। ଜେଲରେ ବିଚାର ହବ, କଏଦୀ ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି କହିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୁଁ କେବେ ବି ଏହା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ଭାଇ କରିଦେବି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ବାକି ରହିଲେ ଖୁଦିରାମ। ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ସଜା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା, ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଖୁଦିରାମଙ୍କର ମା ଆସିଲେ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ନେବେ। ଖୁଦିରାମଙ୍କର ମା ଅନବରତ ଦିନରାତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଖୁଦିରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହବାର ତ ହେଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଖୁଦିରାମଙ୍କର ମା କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁନାହିଁ, ମୋର 4ଟି ପୁତ୍ର କେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ, କେମିତି ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବେ, ଭାରତ ପରାଧୀନତାର ମୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସବୁ ପୁଅମାନେ କୋଉଦିନ କେମିତି ଜୀବନ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଜଣେ ମାର ହୃଦୟ, ଏଇ ଭାରତୀୟ ନାରୀ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର 12ତମ ସନ୍ତାନ ସେ ଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ସେ କେମିତି ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ କେମିତି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଆମର ଭାରତର ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବା, ନାରୀମାନଙ୍କର ତପଶକ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କର ମହନୀୟତା, ନାରୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ନାରୀମାନେ ତାର ପ୍ରମୁଖ ସୈନ୍ୟ ସେନାନୀ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ଅତି ସରଳ, ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗମୟୀ, ନାରୀମାନେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା, ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଥା ଉଠେ, ଯଦି ଆମ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ, ଭାରତରେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭରି ରହିଥିଲା, ମା'ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି? କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଆସିଲେ, ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାସନ କଲେ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଲା, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଲା, ପରଦା କଥା ରହିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ, ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆମର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ସେ ସମୟରେ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ କଳାପାହାଡ଼ କାରଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ମଝିରେ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ମୋଗଲମାନେ, ରାଜାମାନେ, ଭାଲୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ
ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାତ କରିନେଇ ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗ୍ୟର ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଲୋଭନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସେଥିରେ ଭରି ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସି ଆମର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଭାରତରୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ଏହାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଦୋହଲେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତକୁ ବେଶୀ କରିପାରିବା। ଏବଂ ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ସବୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେନି, କଲିକତା ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ରହିଲା, ପରଦା କଥା ରହିଲା, ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାର କାଢିବି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେକ ନାରୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ, ମୋଗଲମାନେ, ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦି ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ। ସେଥିରୁ ମନର ବିକାଶ ସେ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ସେଥିରେ ଭରିଗଲେ ଆଉ ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ନେଇ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ମଝି ପିରିୟଡଟା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ବେଦ ହଉଥିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବିଶମ୍ବରା, ଆତାଲା ଏମାନେ ଯୋଉ ବେଦ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖରେ କହିଲେ ବେଦ ଗାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ନିୟମ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅମାନେ ବେଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି, ବେଦ ଗାନ କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମଝି ସମୟରେ ଆମର ଅବକ୍ଷୟ ଥିଲା। ଏଇ ଅବକ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, এই ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟି ସବୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ସାରା ଭାରତରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା। ନାରୀମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଉପରକୁ ବେଶୀ ମନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେଇଭଳି ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଆସିଲା ସେ ସେଇ ଚେତନାରେ ହିଁ ଆସିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଅବକ୍ଷୟ ସମୟରେ, ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ମା ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ, ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ସେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଇଛି, କହୁଛି ଯେ ତାର ଏଇ ଅବକ୍ଷୟ ସମୟରେ ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଗଲା। ଯୋଉ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସିଲେ ସେ ସନ୍ତାନମାନେ କେବଳ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ରହିଥିଲେ। ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ରହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ତାହା କିଛି ପରିବେଶ ଆଉ ପାଠର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ନେଇକି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଓଷା ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତ କଥାଟାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ କେହି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛେ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଓଷା କରୁଛେ, ତାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ? ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ନିଜ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେରିକା କେବଳ ଫଳ ମୂଳ ଦାନା ଶାଢୀ ଏସବୁର ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମା ସାବିତ୍ରୀ କୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସତ୍ୟବାନ କରିପାରିବେ? କୋଉ ଶକ୍ତି ବଳ ପାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ତପନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମତା, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ, ଧୀ ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ତା, ତପସ୍ୟା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଜନ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅସମ୍ଭାବୀ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ସେ ଦେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଓଷା ବାରରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ୟାସନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା କି? ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା କି?
तो कहा मन को हाँ आम से पूर्वावस्था को फेरिया दरकार कि बाबाजी महाराज स्पष्ट कहते आमे से पूर्वावस्था को फेरिबा नहीं अर्थात गति सामन बड़ हो जाए से धीरे सामन भी जीव कि सामन बना अर्थात पृथ्वीर जो गतिशीलता नियम पृथ्वी चेतना धीरे 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 ऊर्ध्व उठुची नारी माने जो अवस्था थे से अवस्था को फेरिबे नहीं अर्थात ताठू आउ गोटे नूतन जीवन नूतन चेतना नूतन कथा लेकिन से जीवन बंची पहले जेमिति गोटे आमे एंडी पोक गोटे एंडी पोक भितरे तेणु जो गोटे एंडी पोक भितरे गोटे सुंदर प्रजापति संभावना निहित अछि आज एंडी पोकटी गोटे सांगल परिणत होइछि गोटे सांगल भितरे गोटे प्रजापति संभावना अछि तेणु आम पूर्व समय एंडी पोक थिला आम वर्तमान बाह्य जो चिंता चेतना सांगल आज समाज विषाक्त हो जाइछि आम भितरे गोटे प्रजापति सुंदर प्रजापति संभावना अछि जो कथा बाबाजी महाराज कहते जे ए सुंदर प्रजापति आम भितर अछि अर्थात नारी मान भितर सुंदर जिनिस चाहिए तार वासना संसार को मकई दिया तेणु आमे पूर्व अवस्था को फेरिबा नहीं अर्थात पूर्वर जो धर्म परायणता जो कथा थिला ताठू आउटे ऊर्ध्व चेतना को जीवा को ऊर्ध्व चेतना श्रीमान श्री अरविंद जो चेतना पाए अतिमानस शक्ति को माने से अतिमानस चेतना को नहीं आमर कार्य को ही आमे आरंभ करबा को पड़िबो तेणु नारी मान ऊपर जो मां भरोसा करे तले नारी मान को कौन सब आमे परिवार में कौन संभावना सब अछि नारी चाहते कौन करियो तले नारी प्रथम तो नारी शक्ति होला नारी नारायण नारी के अनेक शक्ति अछि मां से आसी कौन में आसी गोटे चेतना आउ गोटे चेतना को नहीं जीवे अर्थात आम जो स्तर रे अछंती जो चेतना रे अछंती ताठू ऊर्ध्व चेतना जीवा एक दिव्य समाज गठन एक दिव्य जीवन आमे बंचिबा ए दिव्य समाज दिव्य जीवन ना आमे वर्तमान जो जरा मृत्यु वार्धक्य रोग कष्ट जंत्रणा हताशा निराशा दुख भितर आमे निर्माण नहीं पड़े सुख करे शांति शांति करे घुरी पड़े परिवार रे देखिबा अनेक परिवार सब परिवार कथा को नाही अनेक परिवार रे आज सुख शांति करे वृद्धि गलानी द्वंद्व कलह हिंसा भितर परिवार गुड़िक आज दुर्दिन रे देखि जाउछि तले ए नारी जेते चाहिबो सेटा परिवार को गोटे मंदिर कर नारी समस्त की एकत्रित कर दे पारिबो गोटे नारी त्याग नारी सेवा समस्त आवश्यक द्रौपदी 5 स्त्री पतिकर स्त्री थे 5 जन पति से द्रौपदी कौन थे समस्त के खाଇବା दे सारा पर ही मुझे खाउते से द्रौपदी कौन थे ताकर नम्र जोगु नम्रता तो प्रणाम जोगु से 5 पति की रक्षा करते जते भीष्म कहते काली सूर्य उदय पांडव माने देखिबे नाही समस्त भीतर भाई पड़ीगला सेठू श्रीकृष्ण परामर्श से गले भीष्म को एति नम्रयुक्त प्रणाम कले तो भीष्म अभ्यास लक्षण कहते से कहले आपण कहउछे से सकाळू पांडव मानकर माने सूर्य देखिबे बोली पुनी आपण कि कहउछे এই কথাটি শ্রীকৃষ্ণ তার শক্তি দ্বারা পরিচালিত করতে কিন্তু মাধ্যম করতে তেমন নারী যদি চাহিব পরিবার ভিতরে এমনি এক জিনিস ঘটে পারিব
आप कहा जाए परिवार में तो अपने माँ को बुझाए ना बापा साहाଯ୍य करिए नारी को बुझाए गोटे नारी तार सन्तान विवाह करते चाहूचे जे एमती माने मो सन्तान आसु बहुत पाठ पढ़ू भल नंबर रखू भल चाकरी कर मते भल टंका पैसा रोजगार कर आजकल पुअर जो भल पाठ पढ़ुन भल चाकरी करुन भल टंका रोजगार करुन बापा माँ केते सुखरे रखुछन हम समाज वर्तमान देखिछि अरे पैसा तो समस्त रोजगार करिबे आध्यात्मिकता आसीबो कोठो जो माँ का गर्भे संतान को धारण करुछि से कहूछि मो वंश रक्षा हो से केबे चिंता करुछि वर्तमान समाज जो अवस्था जहा तो संतानटा संसार रक्षा हो तले संतानटा भलो होई आसीबो केबे माँ चिंता माँ चेतना माँ भावना माँ आध्यात्मिकता माँ शक्ति माँ सबू नहीं पिलाटी गर्भरे सृष्टि हो यदि माँ कम खाद्य खाऊची गर्भस्थ होता समय गर्भधारण करते समय छुआटी रोग हो जाଉଛି माँ जो रोग होଉଛି एठी का अधिकांश रोग छुआ संक्रमित हो जाଉଛି माँ जो अधिक विटामिन खाई होଉଛି छुआटी बहुत बड़ जन्म हो पारुनी তাহলে গ্রহণ সময়ে যে করবি সে করবি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সিদ্ধাসরল ভাবে গর্ভস্থ শিশু সহিত মার সম্পর্ক আছে এ কথা আমি জানি মধ্যে কাহার অভিমন্যু কথা জানি যে অভিমন্যু আর ইয়ে দুর্যোধন গঠন কথা হচ্ছে রাখিলে যুদ্ধ কথা হচ্ছে চক্রবর্তী কথা হচ্ছে से तो आखी लगे था सुभद्रा से सोई कर सुभद्रा से आखी लगे था सुभद्रा आखी लगे थी गर्भस्थ संतान सोई कर नहीं तले मां प्रत्येक कथा प्रत्येक कार्य प्रत्येक भावना प्रत्येक चिंता सहित लगी गर्भरे संपूर्ण भाव रे संबंधित तो आमे जति भगवत चिंता करिबा आध्यात्मिक चिंता करिया मो संतान आसु से संसार उन्नति करू माँ को कार्य सहायता करू संसार मंगल करू भल संतान आसु यदि हम चिंता करबा भाबिबा तले हमर गर्भस्थ शिशुटी से होई के आसीबो तले माँ जदि कथा जानि नथिबो तले से शिखिबो कोठो जानिबो कोठो गर्भस्थ संतान तैयारी करबो केबे भी हे पारिबो नाही ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ମାଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେଣୁ ମାଁ କୋଉଠୁ ଶିଖିବ ମାଁ ଶିଖିବ ଏଇଠୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ମାଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ମାଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସଂସାରରେ ନୂତନ ଚେତନାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବେ ताले से दिव्य जुग प्रतिष्ठा करिया पई से आसीबो ओटे शक्ति भी हमको आनी दे देबे बोले साधारण मनुष्य ए सब काम पद रोग हिंसा अहंकार आकु नेही ओटे दिव्य जीवन बंचिबाटा ताके संभव नहे तो ताकर संसार पई ताकर संतान मान पई ओटे शक्ति निज अवतरण करे से शक्ति होची अति मानस शक्ति से शक्ति को आधार करी से शक्तिर साहाय्य आमे कोन करबा ना आमे दिव्य जुग स्थापन करिया पई आमे साहस करबा तेणु ये दिव्य जुग स्थापन करिया पई अतिमान शक्ति विषय आनी दे आकु आमे जानिबा केमिति कार्य करबा केमिति केवल पाठ चक्र आमे करिया मां जरूर बही को अध्ययन करिया पढ़िबा और महिला सम्मेलन सेमिनार सुযোগ दबा पाख पड़ोसी की एमती एखाने बसी मात्र बही को पढ़िबा से पढ़िबा माध्यम रे हम जानि परबा और ये नूतन संतान को हमें पृथ्वी को आना तांको पिलारे सेही भाबे बढ़िबा ताहले ए नारी अवत विपरीत स्थापना प्रथम आयुध ए नारी मान को बोली
କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ନାରୀମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା, ମା ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମର୍ପଣ କରିବା, ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇବା, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା ଆମକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସେଇଭଳି ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସନ୍ତାନଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅପା ବହୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଠି କହିଲେ, ଆମେ ଯେତିକି ମନେ ରଖିପାରିବା ସେଟା ତ ଆଉ ସେତେ ଭଲ କଥା। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମା ସୀତା ଗୋଟେ ସୁନା ହାତ ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଣ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ହଁ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନାରେ ସବୁବେଳେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଭାରି କ୍ରିଏଟ କରେ, ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କରେ। ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ, କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେ କଥା ଯେ ସୁନା ଭିତରେ ସେଟା ବେଶୀ ଥାଏ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସୁନା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ଅଳଙ୍କାରରେ କିଛି ଖାଦ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆମେ ତ ଖାଦକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା କେମିତି? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଠି ଯୋଉ ଖାଲି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ସେଟା ଚବିଷ୍କାର। ଆପଣ ଆମେ କିଛି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ ସୁନା, ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ସବୁ କେଜି କେଜିକା ଏ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଣ, ଯେ ସୁନାଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ ଅଳଙ୍କାର, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ କିଛି ମିଳିବ। ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆଚରଣ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧତା ଯିଏ ଆଚରଣ କରିବ, ସେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ଭିତରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ହେଲାଣି ଭାଇ ତ କହିବେ ଆଉ ବିଦାର ଭାଇ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଗଛର ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଏଇ ଗଛଟା ପତ୍ରଟା କଣ କରୁଛି, ସେ ଯିଏ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ପତ୍ରଟା ହଲୁଛି ଖରାରେ, ପତ୍ରଟା ହଲୁଛି ଆଉ କଣ, ପବନରେ ହଲୁଛି ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ କହିବେ ନା ନା ପତ୍ରଟା ହଲୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଓଡିଆଟା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ କରୁଛି, ଏଟା ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ର ଗୋଟେ ଆରେ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯେ ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ, ତା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ ଏକବାର ସିଏ କି ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଆଉ ବି ଯଦି କେହି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ସେ ବି କାଲି କହିବେ ଯେ ପତ୍ରର ଯୋଉ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ଆମେ କଣ କହିପାରିବେ କି? ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ, ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବ ସେ ସେତେ ବାଟ ତା କଥା କହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ କେମିତି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲିବା। ସତ୍ୟ ଯିଏ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ ହବ, ଯିଏ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନରେ ନାରୀର ଯୋଉ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଅପା ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ବି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ଏଟା ତ ଏକାଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ନାରୀ ଗୋଟେ ବହି ଗତ ଥର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ତାକୁ ଯଦି କେହି ପଢିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିହାତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ତାର ମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ଜାଗରିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ କଣ ନ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ନାରୀର। ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ। ମୀରା ମା କଣ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ତ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତ ସବୁ ନାରୀ, ଖାଲି ଜଣେ ପୁରୁଷ। କହିଥିଲେ ନା ଏ କଥା, ଯେ ଜଣେ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କେମିତି କଥା ଇଏ, ଏଠି ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସିଏ ହେଲେ ମାନେ କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତ ଏଠି କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ନାରୀ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଠୁ ସେ ଡାକିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେ ଆମର କହିବାର କଥା ହଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଏଇ ଜିନିଷରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଯୋଉ ଆସୁଛି ନୂଆ ଯୁଗ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଜୟ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯିଏକି ବହୁତ ଗୁଡେ ବାଟ ପ୍ରାୟ କରଞ୍ଜିଆରୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ କାଲି ଥିଲା ତାଙ୍କର କରଞ୍ଜିଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିବି କଣ ଯାହା ହଉ ସେ କେଉଁଝର ଆସିକିରି ତାପରେ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଜୟ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ଅଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଅବତରଣ କଣ ପାଇଁ, ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀର କୋଉଟା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଯେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଢା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଲା ପୁଣି କଣ କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ନ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଲିଗଲା ସେ ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅଲଗା। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପାଠ ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ପଢଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାଠ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢୁଛନ୍ତି, କିଏ MBA କରୁଛି, କିଏ କିଏ କଣ କଣ ସବୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ IAS ପାଉଛି, କିଏ OAS ହଉଛି। IAS OAS ହେଲେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପୁଣି କରପସନ କରିକି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ସେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେଇ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦି ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ଟୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ମୁଁ ଆସିଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ। ୱାନ୍ ଟାସ୍କ ସେଇଟା ବି ଭାଇ କହିପାରିବେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ସେଇଟା ନା ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖେ। ଆଚ୍ଛା ସାଧୁକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଭଲ ସାଧୁ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଏରେ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଚେରୀ ଯଦି ଥିବ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା ଥିବ, ଦେଖିବେ ତା ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ଯେ ଆମେ ସାଧୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ସାଧୁଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ତ ଶୁଣିଲେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁନିଆରେ ସାହସ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ସାହସୀ। ସେଇ ହଉଛି ସାହସୀ ଯେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବ, ମାନିପାରିବ। ନିଜ ଭୁଲ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ ସେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆର ସାହସୀ। କାରଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଚେତନା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ନହେଲେ ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই কথাটাକୁ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କିଏ କଣ କଲା ନ କଲା ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଯଦି କହେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନୁହେଁ, କାହାରି ପାଖରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଯଦି କହନ୍ତି ବା ଯଦି ମା ଆମେ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ଜଣାନ୍ତି ସେହି କେବଳ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ କେହି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଲି। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କଣ କରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ତ ନା, ତେଣୁ ଯିଏ ପଛରେ ଆସିଲା ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ କିଛି ଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଇଏରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀରୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ। ମାଗୋ ମୋ ହୃଦয়ে ଥରେ ଆସ, ମାଗୋ ମୋ ହୃଦয়ে ଥରେ ଆସ। ଜନମ ଜନମ କେତେ ଜନମର, ଜନମ ଜନମ କେତେ ଜନମର ଏହି ମୋର ଅଭିଳାଷ। ମାଗୋ ମୋ
হৃদয়ে ধরে আস মাগো হৃদয়ে ধরে আস তোমার কৃপারু জানিয়ে সংসারে তো লাগি বঞ্চিবা সার तुम बिना ये बकार सभी ये सभी की पर भंगन लुकामु तू मनाबिकम भंगन लुकामु तू मनाबिकम तुदे करिछि विश्वास मागो हृदये धरे आस मागो हृदये धरे आस जन्म जन्म केते जन्मर जन्म जन्म केते जन्मर एही मोर अभिलाष मागो हृदये धरे आस मागो हृदये धरे आस मागो हृदये धरे आस पूर्ण माँ माँ को करुणा धरी आसु माँ तांको अभय प्रणतरे आम समस्त घोड़ाई रखंतु जो लक्ष्य जो उद्देश्य नहीं आमे अक्षर भाई घरे बसंती ताहा सफल हो एतिकी तांको चरण रे कोटि कोटि पुणी से दिव्यजन की अनुरोध करी निवेदन करी तांको एतिकी मागिबी हे मां तमे हम समस्त अहम शून्य करी खोला हृदय रे पवित्र चेतना नहीं हमें माँ का कथा को बुझिबा सुनिबा श्रद्धार सहित बसी शेष पर्यंत सुनिबा एतिकी तांकर चरणरे निवेदन Please alive a Baba a friend like love ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ବୁଝିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବ ବୁଝିବ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବାବା ବୁଝି ହୁଏନି ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ରଖିବାନି ତାପରେ କଣ ଦରକାର ଏଇଟା ସେ ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଲେ ହେଲା କେବଳ ଗପେ ଗପେ ଆମ ଗପ ପାର ହେଇଯାଇଛି ଦୁନିଆଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ଗପ ଆମେ 100-150 ହେଲା ଶୁଣି ଜାଣିଲେଣି ସେ ଗପ ସରିବନି ଅଞ୍ଚଳ থেকে ଗପ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଟିକେ ବସିବା प्रत्येक लाइन प्रत्येक धाड़ी गोटे गोटे मंत्र ए प्लीज क्या आनंद ए लाइन क्या आनंद प्लीज ए लाइन ए भगवान टू फ्रेम और ऑल इंफॉर्मेशन इन सेंटर हमको कौन करिछि ताक तार विप्लव बाहु बंधन रे बांधी देइछि बोली आमे समस्त एठी पळै आछि अक्षय भाई डाकिले बोले आमे आसिना इच्छा करले भी आसी पारि मु भी आसी पारि तो नहीं आज भाई कोदरा काहे देरी की बस तो देरी तो आपसे बोलियो मु की अवस्था रे अछि चाली पारुनी मोटरसाइकिल धरती पळै आछि गोड़ा भागी नो आसले मन बुझुनी ड्राइवर देह खराब थारा कहला मु जाई परिबी शेषरे मो निज जोई भी बाबा जिबारे दिए मु दादा जाई ना चाह के जिबारा को लेकी घर की गोटे गोटे आसले सुदर्शन भाई कोगरी भाई बात तो ना आगे बढ़ चले ये हम टाणी ये वर्ड है विजडम अच्छे से है कई जने प्रज्ञा पुरुष ऊपर रही से हमको देखुचंती ए विटनेस सेंसोरी मार्क में ना इच्छा रे सब चली आमे कहबा मु सेट कर देनी नुए
ମୁଁ ଡାକିଦେନି ଅଜୟ ଭାଇ ଯାଇ ଆସିଲେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଡାକିଦେନି ଏ ଭାଇ ଏଠୁ କଇନପୁରର ଭାଇମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆନ୍ଦପୁର ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନୁହେଁ। ସବୁ ତା ମୂଳରେ ତାରି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଏ ୱିଟନେସ୍ ସାଂସନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍। ଗଛରେ ପତ୍ରଟିଏ ହଲେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହଲେ, ପବନ ତାରି ଇଚ୍ଛାରେ ବୁହେ। ତେଣୁ ସିଏ ପା ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିନା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଏଠି ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତୁ କହିଲି ଝିଅଟି ମୋର ବସି କା ଝିଅ କହିଲୁ ସେ ଲୋକଟାର ଝିଅ। ଗତ ବର୍ଷ କୋଉଠିଥିଲୁ, ୟା ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଏ କୋଉଠିଥିଲେ? ସେଇ ଭାଇଟିର ଏଇ ଛୁଆଟି ଥିଲା କି ଆପଣ ୟାର ପୁଅ ଥିଲେ, ୟାର ଝିଅ ଥିଲେ, ଥିଲେ କି? କିଏ ହିସାବରେ କିଏ ରଖିଛି? ରଖିଛନ୍ତି କି? In this new day full and ignorant world, who is the friend and who is the lover? এই অজ্ঞান জগତରେ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ, କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ମା? all passes here। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା, ଟିକେ ଏଇ କାହାରି ନୁହନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନା? କି ଜନ୍ମ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ବସିବା, ତାକୁ ଜାଣିବା, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଠାରୁ 4ଟା ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ଆସିছে। ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ସେ 4ଟି ଜିନିଷ? ଗଡ୍, ଲାଇଫ୍, ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହୁଛି, ଗଡ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଜି ହଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିପଟରେ ଏତେ ଘର, ଏତେ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ବଡ ବସ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି 10 ସମୟ 30 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର କଲେଣି, କୋଉ ଠାକୁରଶାଳ କଲେଣି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ କଣ ହେଇଗଲା କି? ମନ୍ଦିରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଇଗଲା ନା କଣ କାମ? ନା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ନୁହେଁ, ନିଜେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ହେଡେନ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। He lives in the secret of the chamber of the soul। ତୁମ ଆତ୍ମାର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। A light shining there। ସେଠି ମା ଦିଗ ଦିଗ କରି ଆଲୋକ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। Nor pain nor grief can cross। କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଇଂଲିଶ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଠି ହଉନି, ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। We cannot hear or feel the marvelous guest। ये ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଆମେ ବସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। We are not, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, we are not here to make our life easier or comfortable। ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, କେତେ ଇଏ ଆଶାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମନେ ପକେଇବା, across a track of unforgettable life, our life is an episode of meaningless day। ଆମ ଜୀବନ ପାଠକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା, ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗପଟିଏ ହେଇଛି। Our life is an episode of meaningless day। ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥହୀନ ଗପଟିଏ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରି, ଭାଇ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଭାଇ ମୋ ବାପା କଣ ରଖିଥିଲା କି? ଏଇ ବା ଛୋଟିଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମୁଁ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିନି, 2ଟା କାର କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ କରିଛି, ଘର କରିଛି, ଏତେ ଝିଅ କରିଛି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କରିଛି, ପାଠ ପଢେଇଛି, 2ଟା ପୁଅ ଡାକ୍ତର କରିଛି। କେତେ କେତେ ଲମ୍ବେଇକି ଆମେ କହିଯିବା, କରିଛନ୍ତି।
ହେଲେ କରିଛନ୍ତି କଣ? କଣ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ? କିଏ ଆମେ ନେଇକି କଣ ଆସିଥିଲେ, କଣ ନେଇକି ଯିବା? ତେଣୁ ଏତେ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ହଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଧନ ପକରେ ଅର୍ଥ ପଛରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷମତା ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ନବା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନବା। କଣ ନିଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଚାରିଟା ସତ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମ ଶରୀରଟେ ବହିଛି। ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରାଣ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ଆତ୍ମା ତ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶୁଣୁଛୁ ନା ବାପା? କଣ ସେ ଜିନିଷଟା? ଚୈତ ସତ୍ତା। ଏଇ ଆଜି ତୁ ବସିଛୁ, ପାଠ ଚକ୍ର କରିଛୁ, କିଛି କିଛି ଖୋଜି ହଉଛୁ, ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଛୁ। ଭାଇ ତୁ ଆସିନା ଯେ ଆମ ଘରେ ପାଠ ଚକ୍ର ହବ, ଅନ୍ତର ଖୋଲା କଥା କହିକି ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଚେତନା, ଏଇ ଭାବନାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯିବା। ଏ ଘର, ଏ ସଂସାର, ଏ ଛୁଆ, ଏ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏଇଠି କାହାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବାନି, ବା ଯିବା ବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କି ଆମେ କାହାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନବା କଣ? ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସାର ଜିନିଷ। ଆମେ we are not here to make our life easy and comfortable ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। We are here to know the divine। କଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପଚାରିଥିଲେ କିଏ ସେ ମା, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆଇଲେ? ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ଥାଉ, ଫେର ଇଏ ଦି ଜଣ କିଏ ରେ? ଇଏ ଫେର କାହିଁକି ଆଇଲେ? ଆମେ ଖୋଜି ହଉଛନ୍ତି। ନୋ ଦିନି ଭାଇ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ନୂଆ କଥାଟିଏ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ହବା? କେମିତି ଭାଇ? ବିକ୍ରମ ମାନେ କଣ? ହେଇଯିବା, ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ହାତ ଟେକିଲେ କିଏ ଭଗବାନ ହବ? କେହି ହବା? ମାରୁ ହେଲାଣି ବା ରାଧା ହଉଥିଲା, କହିଲା ଏଠି ଇଏ ଟିକେ ବାହାରି ଗଲା ଆମର ଡେଣା, ଆମେ ଉଡ଼ିବା। କହୁଥିଲା ଆମେ ମରିବା ନ ଭାଇ, ମତେ କହୁଥିଲା। ଆମେ ସେ ବଡିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦିନ ଆସୁଛି, ଆସିବ, ହବ। ସବୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ତାରି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ସେ ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ହବା ହିଁ ହବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନେନି, ଭଗବାନ କଣ ଜାଣେନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ଜେଲରେ ରଖିଲେ, ସେଇଠି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, ସେଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତତେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥିଲି? ତତେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଯେ କାରାଗାରକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ସେମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। କଣ? ତତେ ଏଠିକି ଅତି ମାନସ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। 15 ଦିନ କାଳ କିଏ? ବିବେକାନନ୍ଦ ନୀତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଥିଲେ ତମକୁ ଅତି ମାନସ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅତି ମାନସ କଥା ବିବେକାନନ୍ଦ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ ନିଜେ ଯିଏ ଉତ୍ତରପାଳ ଭାଷଣ କରିବେ, ଉତ୍ତରପାଳ ଭାଷଣରେ ସେ ନିଜେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ଜାଣେନି, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମତେ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା, ଏ ଭାରତର କଥା। ଆମ ଧର୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହବ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ କେହି ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି ତାକୁ ପାଇବି। ପାଇବେ କି ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ, ତାପରେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଇଟ୍, ଭଗବାନ ଗଡ, ତାପରେ ହଉଛି ଲାଇଟ୍। ଲାଇଟ୍ ମାନେ କଣ? ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ଲାଇଟ୍। All light is the flash of the closed light। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା କିନ୍ତୁ ଛଟକି ଯାଉଛି, ସିନ୍ଦୁଚା ତୁ ସେ ଆଲୋକ କଥା ଶିଖୁନା।
कौन से आलोक एठी से आनिचंती जो आलोकटा कहूले दिव्य जीवन कथा दिव्य ज्योति thou hast come down to a struggling world ये बा काहे के thou hast come down to a struggling world ए संघर्षपूर्ण पृथ्वी को ओल्हे आसती ये लाइन सफरिंग होता है अंध যন্ত্রণা ভোগুথিবা মনুষ্য জাতিটাକୁ উদ্ধার করিয়া পাই সে উঠি এটিকি উঠি আসে ଏ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ କରିଥିଲେ କି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲେ ଯୋଉ ମାନବ ସେଇଠି କତରୁ ଗତି କରି 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 ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦା ହେଇନି ଆମେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ଉଠିଛନ୍ତି ଉଠି କରିଛନ୍ତି କଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସେଣୁ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜାତିଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି thou hast come down to a struggling world to heal a blind and suffering mortalness ए ब्लाइंड ब्लाइंड মানে অন্ধ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ তো ମୋର ଆଖି ଅଛି ମୋ ବାପା ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝିବା ଆଖର ଅନ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଖୋଜୁ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆମେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ିକି ମୁହଁ ଫେରଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେବେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ କହିଛୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ସଫରିଂ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ମରଣଶୀଳ ଜାତିଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି and bring down the light the eyes could not see ଏଠିକି ସେଇ ଆଲୋକ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଏ ମଣିଷ ଜାତି କେବେ ଦେଖିନି ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋକ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କଥା ସେ ଅତିମାନସର ଆଲୋକ କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ଯଦି ଏଠିକି ଅତିମାନସ ଧାରଣ କରିବ କିଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲା କିଏ ଧରିବ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଧାରଣ କରୁଛି ତମକୁ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ଅଛି ନିଜେ ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀଅର ନିଜ ଧାରଣ କଲେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଅତିମାନସ ଓହ୍ଲେଇଲା 5 ରୁ 9 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ଶକ୍ତି ସେ ଜ୍ୟୋତି ଏଠି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ 4 ଦିନ କାଳ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ 1956 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଲିପିୟର ଫେବୃଆରୀ 29 ଲିପିୟର ଏଇଠି ସେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏଇ ମାଟିରେ ଅତିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଛୁଆ ଗୁଡା ଯେତେ ଚଗଲା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଧରି ଟକା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ସମାନ ଛକ ମସିହା ଆମେ ପାରିବାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇ ଶକ୍ତିଟା କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଚଗଲାରେ ବଡ ପାଠ ପଢାରେ ଭଲ 98-99% ପିଲା ବର୍ଗ ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଏତେ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚତରକୁ ଚାଲିଛି ପୁଣି ସେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା କାହିଁକି ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି O force combat fat within godness हे बाध्य बाधकतारे भाग्य द्वारा परिचालित हेउथिबा मनुष्य जाति पीटी एडवांस ऑरिजिन फाइव द्वारा ये असीम पृथ्वी रे टिके कोड कर देछि निजुको बड़ बोली भाबछु मु केते बड़ केते हेकनी कोठी पद करनी एने प्रिजनर ऑफ द ड्वार्फ ह्यूमैनिटी तो क्षुद्र काय मनुष्य सत्ता भीतर तू रहिस तू केते के तू बा केते की 3.5 बा चारिया तो समस्त निज हाथ रे निजे 14 पा मापिबा हम हाथ रे नै कि हम गाड़ दे दबा हम हाथ रे मापिबा हमहु भगवान तैयारी करछन समस्त हम 3.5 पा अपारे केही चारिया तो हेबी नै 3.5 हाथ 14 पा तेणु काई कैसे ଆକପୁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ 3.5 ପା 3.5 ହାତ ଏଟା କି ବଳ ବୁଝି ପଲେନି ବଟ ତା ହାତରେ ସେ ଜମା କି ବୁଝିବାନି ଫୁଟ କଥା କହୁଛି 3.5 ହାତ 14 ପା ମୁଁ ନମ୍ବା ଲୋକଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ ତା ହାତରେ ପୁଣି ଛୋଟ ତା ହାତରେ ମାପିବ
ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ 14 4 ହାତ ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା କି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଳେଇଲେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କୋଉ କଥା କହୁଥିଲି କୁହନ୍ତି ହଁ ଓ ଫୋର୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେବେ ନା ଆର୍ଥ ବେଶ ଏ ମଣିଷ ଜାତିଟା ପିଟି ଆଡଭାନ୍ସ ରିଫାଇନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ ତୁ ଏଇ ଚଢିଲୁଣି ଆକାଶରେ ଚଢିଲୁଣି ବୁଢା ଜାଗା ବୁଲିଲୁଣି ପାଣିର ବୁଲିଲୁଣି କେତେ କଣ କରୁଛୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଲୁଣି ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ରିଜନର ମଣିଷ ରୂପଟାରେ ତୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ ତୁ ଡାଇନୋସର ହେଇଯିବୁ ତୁ ହାତୀଟେ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ବଡ ହେଇପାରିବେନି How long you tread in circling dragon mind? ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ମନର ଚେତନା ଭିତରେ ବୁଲନ୍ତି କେବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି not for changeless littleness marni କହୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି not for changeless littleness you are me ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବୁନି ମୁଁ ଯୋଉମିତି ହେଇଯିବି ସେମିତି ହେଇଯିବି ଏମିତି ପାତଳା ବାଳା ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିବି ଏବେ ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଯିବି କି out of the immortal substance you are made ଅମରତ୍ୱର ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ମୁଁ ତତେ ତିଆରି କରିଛି ରେ ମଣିଷ ତୁ ଏଠି ମରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ମରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠି ଏଇ କଥା ଭାଇ କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଏଇ କହିବି କହିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରି ଭାଇ ତାର ସବୁବେଳେ କହୁଛି କଣ ନା ମରିବେନି ମରିବେନି ଆମେ ମରଣ ଜାଣୁ ଭଗବତ କହିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରେ ଆମେ କେମିତି ମରିବା ଆମେ ସବୁ ପୁଣି ଆମେ ସେ ଭାଗବତ କହିଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାଳେ ଆମେ ବି ଜିଣି ପାଳେ ସେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗବତ କଣ କହୁଛି ଆମ ସାବିତ୍ରୀ କଣ କହୁଛି ଆମ ପୁରାଣ କଣ କହୁଛି ଆମେ ये ବହି କହୁଛି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛ ନା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମରିବା ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହବା ପୁଣି କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଯୋଉ ଭାବନା ଯାହା କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବାପ ମା ହେଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଫେର ବାପ ମା ହବା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ନେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଏ ଜନ୍ମରୁ ଫେର ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯିବା Death an instrument of perpetual life ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଡେଥ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ ୱେ ଟୁ ଇମର୍ଟାଲିଟି ଅମରତ୍ୱ ପଥରେ ଯିବାର ବାଟଟିଏ ଆମେ କହିବା କି ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ବାଟ ହେଇକି ଆମେ ଅତିମାନବ ହେଇଯିବା ଏମିତି ମରୁଥିବା ବଞ୍ଚୁଥିବା ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନୂଆ ନୂଆ ଚେତନା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ଆମେ ଯାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କରି ସହିତ ମିଶିଲେ ଏ ଦେହଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନା ଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେଥ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେଥ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଛି ଡେଥ୍ ମାନେ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି ମାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ କାମ କରିବି ତୋ ସେବା ଲାଗିବି ତୁ କାମ କରିବି ସିଏ ବି ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ତୁ ଯା ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ତତେ ତୋ ପାଇଁ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି କରିଦେଲି ଘର ଦେଇଛି ପାଣି ଦେଇଛି ଆଲୁଅ ଦେଇଛି ପୁଣି କଣ ପବନ ବି ଦେଇଦେନି ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଫେରିକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ମାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମାନେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ourselves within lethal process and we make our enemies our guest
शत्रु मान आम गेस्ट को रखुं हेतु से गेस्ट कथा कहते आम भीतर लुचिकी रही आम खोजुना मुह फेरना वी मेक आवर एनिमीज आवर गेस्ट शत्रु मान आमर कौन कर गेस्ट कर रखुं से शत्रु किए को कामना वासना दाबी क्षुधा उत्तेजना गर्व अहंकार अच्छी ना नहीं आम तो से बुड़की रही आ से गेस्ट को सहित आम मिसिक काम कले ये गेस्ट कथा भावी केते बुझुछन ना कौन है भात है कौन बुझुती आई मो छुआटा आउ किए रखु मो छुआटा सांगर से खाइले खाइब आउ खंड तक देनी अधिका टी करते ए कामना वासना ईगो इज द लॉर्ड अपॉन हिज पिकक्सी आम भीतर अहंकार रही मोर सिंहासन रे बसिची फॉल्स सेट मैन एंड क्वीन ता पाखरे रानी है कि के बसची फॉल्स मिथ्या तो रानी है कि बसला राजा हला के मोर सिंहासन रे अहंकार राजा है कि बसला ता पाखरे रानी है के हमर अहंकार ता परे रानी दे आज्ञा मिथ्या मिथ्या हला रानी हे सांगर बसले आ शासन खाली जोटा सत्य जोटा ठीक से माने कहबे सब भूल जति के भूल ना ताको बाहर ठीक एवं ताको अनुसार दुनिया चले वी मेक आवर एनिमीज आवर गेस्ट आउट ऑफ द होल दे क्रीप एंड ग्नॉम आम भीतर रही चंती ता भीतर गुरुंडी बाहर को आछंती दे क्रीप गोडे आछंती एंड ग्नॉम दांतर काटी के टिक टिक करी छिड़े दउचंती द कॉर्ड्स ऑफ द डिवाइन म्यूजिशियंस लायर भगवान को सहित पुनीति डाकछु प्रार्थना करूछु केते दिन करूछु तथापि कोन होउछु ना सेही माने आसी तू जो तारा जुटी चिता सहित जो प्रार्थना गाउछु विभिन्न पाठचंद्र चाउछु सेही तार को काटी दे के टिक टिक करके से तार को छिड़े पूर्ण मन करछथि तो वीणा को टेक्निक कचड़ के भांगी दो ए दिने सिना बुझी जीव पाठचंद्र काई जाउछु से पाठचंद्र नीबी पाठचंद्र कोन आदि तेणु ये सब ये करूछि अपशक्ति माने करूछंती से हमको बाधा दउछंती खराब करते लेछंती तेणु आमे ताको आडी के फेरी के चावना आदि के मुंह बोलो नांती गुण गुण आमे कोन करछंती एरर इज द कॉमरेड ऑफ आवर मोटल थॉट जेते भूल बांटी की आमे सब हमर एरर मान मित्र कॉमरेड है कॉमरेड कोन बेस्ट फ्रेंड ता बापर बापा मां भाई ससुर छुआ पिला स्वामी केई नहीं कॉमरेड माने तो हम आगे प्राइवेट एखान का भाषा बोलू हम जो कम्युनिस्ट माने को भाषा मो मामू जड़े कम्युनिस्ट रात्रि गोटा बेला आसी पहुंचले सांगर धर उठेला म पाटी कॉमरेड कथा बुझिया नै कॉमरेड आछे रंधा वाला भात दीटा बेले खाइले कॉमरेड तेणु एरर इज द कॉमरेड ऑफ आवर मोटल थॉट मरणशील शरीर भितर हम कॉमरेड कर दैछथि फॉल्स लॉर्ड इन द बुजुम ऑफ द पावर ऑफ ट्रूथ तू सत्य कहू से सत्यर गुण भितर कोन लुचिकी रहिछि फॉल्स लॉर्ड लुचिकी रहिछि इन द पावर्स ऑफ ट्रूथ सत्य हिंदू खाली सॉल्यूशन टा को तो सावित्री कोन मागिले चारटा दिन से सेटा गोटे हे गला ये गोटे काई होची तो अटके देले जाना ये ने छाड़ दियो या में जान लू या पर सॉल्यूशन को आउ इना सावित्री जो चारटा दिन से मागिले से चिंता कर हम कह दो बड़ोडा कहउछन फॉल्स सॉरी हां फॉल्स द लॉर्ड्स इन द बुजुम ऑफ द ट्रूथ तम हृदय गर्भर तमे जो सत्य कहउछ ता पछा बेले मिथ्यात्व लुचिकी रहिछि सत्य कहउछ पुणी आमे सब कहउछंती ए आमे सब कहउछंती एके दुख एते जंत्रणा एते कष्ट आनंद आसी कई मां तो आसी आगुरु देवाले भी पूछतु मां आसीले ताको प्रार्थना करछु ताने आम भीतर दुख आसुची कोठो दुख आमे पाउछंती केमिति ए क्रॉप ऑफ मिजरी obstinate you go in own hand in the furrows of the God
कौन दुख जंत्रणार मंजी की निज हाथ रे भगवान को सियारे आमे बुणिचंती कहीं को भाईला से आमे पासोरी देइचंती आम जीवन रे आमे अनेक भूल करके आछंती सेही कर्मर फल आजी कोन हेची नहीं दुख जंत्रणार फल हेकी पड़िछि आमे मुंड भूल करली आमे जानि ओब्लिवियस टाइम पासोरी देइथिबा तम जीवन रे ए जन्म रे हो कि पर जन्म रे हो आमे सेही रे बंधा हे जाइचंती माइंड keep the soul prisoner where slept to our मन आम समस्त को बांधी रखी आत्मा को बांधी रखी आम आम किणा चाकर हो जाइए आम कर्मर आम जो कर्म कर भूल बाटे जाइए अबाटे जाइए फल किए दब अजय सिंह आम आमे भोगिबा ए जन्मर नुहे 12 जन्म भोगिबा अनेक उदाहरण अच्छी अनेक गप अच्छी अनेक कहानी अच्छी आमे सियाड़ जीवानी भाईकार सूचना दे सारी सल्यूशन कौन करिबा तेणु गोटिए बाट कौन करिबा सब समय रे मने रखिबा रिमेंबर माय चाइल्ड आई एम ऑलवेज विथ यू को समय रे भूलिबा नाही हम पाखरे बा नाहंती बोली जेतेबेले आमे जहा करूचंती जहा खाउचंती जो कर्म रे प्रस्तुत होचंती सेही समय मां को उपस्थिति को आमे उपलब्धि करिबा मन में चाहिए मौजूद छु सेही भाषा से कोन बजंती इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीज और नेचुरल बॉर्न टू रेडी अराउंड गॉड इन हेल्पलेस लाइफ काई कैसे निजे आस्तिले भगवान की करे बजंती जदा जदा हितमस्य आदि बहुत भागता जान किंतु आमर मां और कोन बजंती गोटिए काम पाइया में ठीक आसी to raise the word of God in deathless life ये पृथ्वी को मुक्तिहीन आलोक रे आलोकित करले तू bring down the God to the world on earth we came भगवान को माटी को ले जाबा मेडिकेसु change the earth to life ये मरणशील जीवनटा को दिव्य जीवन रे परिणत करिया मेडिकेसु हमें दिव्य जीवन होबा किमिति दिव्य जीवन हेबा मने रखंतु व्हाट एवर द एक्सपीरियंस मस्ट बी आमे जे जे रूप देई थाना काई नथिंग वी कैन सी ब्रीथ एंड बेयर आघात पाउतबा धक्का खाइबा पोड़ीबा मरिबा समस्त में काई की ए स्ट्रगलिंग संघर्षपूर्ण पृथ्वी भीतर ये माइंडली गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल हमको हाथ धरि की बाट चले नबा पई गोटे शक्तिशाली गाइडेंस से उल्ले से बात गाछ जो दिन ठार सृष्टि हलानी काहे की तारे जदी मा आसती कोई से आसती ना मु छुआटा का आसी सृष्टि आरंभ समय तो देबेनी कैंडल आइनार अछि बढ़िया सीक्रेट नॉलेज से जिनिस सब अछि बाबा करे से दिनसी कोन बजंती एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड वी फील अपॉन आवर लाइफ कहार जड़कर हाथ लंबी आसी आम मुंड ऊपर को से किए कि रे यही मां सेतिक नुहे से लाइन रास आसी भूल बाले जो सी आम हाथ को जाबुड़ी की धरिची किए धरिची मां काहे की धरिची ना हमको अमरत्वर मुकुट पिंधे पई से एठी आनिछि जेबे ठार सृष्टि आरंभ हेलानी ये मनीष संघर्ष कलानी दुख कष्ट जंत्रणा भितर संघर्ष करबा सिखिलानी सेबे ठार सी आम सहित अछि आमे केते भिक्षिची उत्थान पतन देकी आम जीवन रो यात्रा चालीची सी आम पाखे पाखे रहिछि रिमेंबर माय चाइल्ड आई एम ऑलवेज विथ यू पुणी से कोन कहजंती जेते दुख जेते कष्ट जेते जंत्रणा आसना काहे की से हमको छाड़ी के जाई नाही काहे की एई अमरत्वर मुकुट पिंधेवा पय से एठी आछंती काहे की
ये mighty guidance leads us still through all. से शक्तिशाली देवी पथ देखिया पाई ये माटी विषय ओल्हे आछन कोन करिवे कोन कोन दिन हबो जदि से आछन को दिन हपा को दिन हमें दिव्य हे जिबा the date is fixed in the calendar of the Holy. से अज्ञात को कैलेंडर अछि का भागरे को दिन हबो को दिन हमें दिव्य हे जिबा यही थी पाई सी अस्य ठीक आछन The world's desire compelled her mortal war. ए पृथ्वी ताको बाध्य कला आकुति प्रीत मिनती की प्रार्थना कला माँ तू आ मु की दुख की जंत्रणा भोगुची ए पृथ्वी बाटी all nature dumbly equals to अरेलो सारा प्रकृति मुख भाबरे तांको आह्वान कला to heal with your feet the epic throb of life मो जो दुख जंत्रणा मु भोगुची मोर दर्घरत्रा को उपशम करिवा पई निजे मा एठी की बोले आसीचंती इच्छा करी बोले आसीचंती see the golden breeze the wonderful fire the luminous heart of the unknown sea से हो जंती स्वर्णमय सेतु वंडरफुल फायर वंडरफुल आश्चर्यजनक अग्नि दिए गोल्डन ब्रिज सी सेतु पार जाइछन्ती से परमक सहित ये माटी को जोटी देकी हमको उद्धार करिया पई से एठी आछन किंतु हम डाकिछन्ती मन देइथिबा एणितणी के हाथ बतेबा गुडी आनी हब रहिबो कि आम पाइबासी एठी आछन्ती जहा किछि कहि जहा अछि जे किछि मागिबो भाई कहउतले निजे लिखिछन्ती थॉट एंड अप्रोच रे तू जेते मागिउ माग दबा लोक मु तू हजार भूल कले तो माफ होछ हजार लिखा है आउटसाइड मिस्टेक्स कले तो माफ होछ किंतु तू काहे के भूल जाउछु आई एम योर फ्रेंड मु तोर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड फादर मदर लवर सबु मु तोर सबु तोर कोडा मु नुए तू खाली मते डाक रे धन मते के मने पका जहा करूछु जो समय रे कर भात मने नउछु मो नाडा टिके भाबे भात रांते जाउछु मो कथा कहि चाउटा धो मते चिंता करी कामटा कर एई चेतना एई भावना रे आमे जदी रहि रहि जाउथबा आम घर आपे दिव्य हेइ जिवो घर भीतर समस्त कली कजिया लागिछि टिके केही जणे जदी सचेतन है कि सेही समय रे मां कर नाम तमे जप कर मां जप कर देखिबो हबनी स्वर्ण दिना लड़ाई लागुचंती अप्लाई करिवो देखिबो जदी माने श्रद्धार सहित ए कहितला भाई बोले पढो नुए निजे कोन रिमेंबर माय चाइल्ड कोइने लाइन पढाइला आ भाई फिर कोइने ओ फोटो अटकेउनी रिमेंबर माय चाइल्ड व्हाई दाउ केमेस्ट सबु समय रे पचारे आपण माने कुआडे आछंती कोइला माने आपण माने रागी जिवे भाई गरम केडे सुंदर भोजी हेछि आमे खाइमु पीमु जिबु ये कुआडे बुढाटा आसी कोछि कुआडे आछन ये काई काम कोछंती मा कहिचंती प्रभु निजे कहिचंती रिमेंबर व्हाई दाउ केमेस्ट हम समस्त को प्रश्न करचंती फाइंड आउट लाइक सो निज आत्मा को खोजो in silence seek God's meaning in that भगवानंकर अर्थ कोन तुम निज हृदय भीतर खोज हम केबे साइलेंट होछ एक दिन तळे हम फाट चक्र सरी गला भाई बोले से दिन वाला ता पर दिन फोन कली कथा हो फोन कले का बोल आपण कहले हां आछन बोली सुरेंद्र भाई मुंडा फोन करी से कहले भाई ये खाली आप प्रहसन करछन किंतु आमे जदी टिके नीरव हे कि बसि जानते केते समय बसछन केबे समय भाबुचंती हृदय भीतर कोन केबे खोसंती इन साइलेंस सीक गॉड्स मीनिंग दैट मन मने भाबंतु मो हृदय पद्मरे सेठ चेयर ऊपर मो प्रभु को मु रखिची ताको चरण तळे बसिची ताको मुह को चाहिची हर लुक हर स्माइल एवेक्स सेलेस्टियल सेल्स
ତାଙ୍କର ଆଖି ତାଙ୍କର ହସ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବ ଆଣିଦବ। ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିବା ଅଜାଣତରେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇଠି ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା। In silence seek God's meaning that depth ହୃଦ ଗର୍ଭରେ ଦେଖିବା। Then mortal nature tend to the divine। ତାପରେ ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଭାବନା ଚେତନା ଯଦି ଏମିତି କରିକି ଯିବା ଆମେ ନିଜେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି God must be born on earth be as man being human grow even as God। ଭଗବାନ ଏଠି ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ହଉଛନ୍ତି be as man being human grow even as God। ମଣିଷଟା ହ୍ୟୁମାନ ହେଲେ ସେ ଆମେ ଗଡ ହବା। ଆମେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲେନି? ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାଗିଯିବା ପାଠ ପଢିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ସୁଖମେ କହିବା ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ମଣିଷ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ ନା। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କାମନା ବାସନା ଦାବି କ୍ଷୁଧା ଉତ୍ତେଜନା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବିଂ ହ୍ୟୁମାନ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଏଜ୍ ଗଡ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଇଛୁ। ଆମ ଭାଇ ବାଟ ସିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପଥ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେ ମଣିଷ ତୁ କେବେ କଣ ଭାବିଛୁ ତତେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥିଲି କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଭାଇ। ପୁଣି ଏଇଠିକି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ ନା ଦେବତା ମାନେ କୌଣସି ଲାଇନଟା ମନେ ପଡୁନି ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ମଣିଷ କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁ ଦେବତା ନର। ଦେବତା ମାନେ ନର ରୂପ ହେଇକି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କାରଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବଡଦି ନାହିଁ କମତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। Love is the adding one for the one, beauty is the sweet। କଣ କହିଲେ এটা সারি কি যা ভাই বলছে ওদের বসে ইচ্ছা তো দয়া করে শাশ্বত চৈতন্য আসিয়াকা সৃষ্টির স্পর্ধা তো उसने চাইছে हो भाई और कौन बोली love is the adding one for the one, beauty is the sweet difference of the same। love is God ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ୱାନ୍ ଅଛି ତୋ ଭିତରେ ସେଇ ୱାନ୍ ଅଛି। ବଡ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଓ ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ। ଲଭ୍ ଇଜ ଦ ୱାନ୍ ଫର୍ ଦି ୱାନ୍ ସେଇ ୱାନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ତୋର ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁଟାକୁ ନୁହେଁ ତୋର ଏଇ ଯୋଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଧୁକୁଲ ହେଇଛୁ ନଣ୍ଡା ବଣ୍ଡା ହେଇଛୁ କଣ୍ଟି ଚନ୍ଦା ଆଖିଆ ହେଇଛୁ ସେ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧୁର କେତେ ଶାନ୍ତ କେତେ ସରଳ କେତେ ପବିତ୍ର ଭାବ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଲଭ୍ ଇଜ ଦ ୱାନ୍ ଫର୍ ଦି ୱାନ୍, beauty is the sweet difference of the same। ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ସିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇ ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ କି କହିନଥିଲି Mind keep the soul prisoner. We are slaves to our body. Mind keep the soul. We cannot free our gate to reach the wisdom source। ଆମେ ସେଇ wisdom କିଏ ହେଲେ ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବା ଏବେ ଆଖି ସେ ଫେରେଇକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇକି ମାୟା ଜାଲରେ ପଡିକି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସଂସାର ସେୟା ଭିତରେ ପଡିକି ଯାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବିବା କଥା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପଦଟି ଆଉ ଥରେ କହିବି ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱାଇ thou camest। ମନେ ପକେଇବା ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଥିବା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଦେବେ ବାଟ ଖୋଲିଦେବେ। କଣ କରିବା
ଆଜ୍ଞା ସରି ଯାଉ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଥିବା କିଛି ନାହିଁ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ସେଇ ଆମ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଦେବେ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଯାଉ ଦୟାକରି ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଣା ଝରି ଆସୁ ମା ତାଙ୍କ ଅଭୟ ପଣତରେ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ଅନେକ ବନ୍ଦାଇବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କହିଦିଏ ବର୍ଣ୍ଣନାଟେ ବୋଲିବା ଶେଷ କରିବା। ଦେଢଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଢଟା ମାନେ ଆଉ କଣ କରିବା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଢଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି କହିଦେଲେ ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତ ସିଆଡେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଗୋଟେ ଆଉ ତୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରିବୁ ମୋରି ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଥିବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଯେତିକି କହିବେ ନିଲେ ନଟସେଲ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ ଖାତା ଖାଲି ମୁହଁଟା ଖୋଲିଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅସଲ ଜିନିଷ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କହି ଆଣୁଥିଲି ଆପଣ ମତେ ନାଇଁ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ କେମିତି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ହବ ବୋଲି ହଁ ସେଟା ଅଛି କହିଲି ବା କେତେ ପଦ ନା ନା ସେଟା then the mortality and ନାଇଁ 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 if your souls could see love and clasp God's truth its infinite radiance to seize your heart our being in God's image be remade and earth life become life divine এই ଜିନିଷଟା କହିବେ ନା କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ ତ ଆସେନି ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ କଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେଣି ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ବି ଏକୁ ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ ନିହାତି ମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଗୁଡାକ କିଏ ଯେ କହିଦେଇଯିବ ତମେ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଅ ମୁଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ନିଜେ ଆସିବ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯାହା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖିବ ଯିଏ ତାକୁ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣ ଖାଲି ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରହିକିରି ସିଧା କଥା ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ଆମର ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କରିବେ କିଛି ଇଏ ବହିପତ୍ର କିଛି ଆପଣ ନ ପଢନ୍ତୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଟାଣିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପଢିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଉଠିକି ଧଡିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଠିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ ବା ଯାହା ସବୁ ସେ ପାୱାର ଶକ୍ତି ସେ ମୁଁ ତାରି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସିଏ ମତେ ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେ କହିବେ ତାପରେ ଆସିକି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଛି ଖାଲି ଏ ଫଟୋକୁ ଯଦି ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ବସିକିରି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ତାପରେ ଆସିକିରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦେଖିବେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହବ। ଏଠି କେହି କାହାରି ବି କୌଣସି ବାଟ ବତେଇ ପାରିବେନି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଜଣେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୀକ୍ଷାରୁ ଚାଲିଲେ ଯେ ଇଆଡେ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଯାଇକି ସିଆଡେ ପୋରବନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ କପି ହଉଛି ସବୁ ଆଗରେ ପଡିଛି ସେ କୋଉ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏଟା ବନ୍ଦର ହେଇଥିବ ତୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଲେଖିଦେ ସିଏ ଲେଖିଦେଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସିଏ ଗଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ ଏଟା ପୋର ବନ୍ଦର ହେଇଥିବ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ପୋର ବନ୍ଦର ଲେଖିଲା ପଛ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଟା ଆସିବ ଆପଣ କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରିଡମ ସେ କହିଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ କୋଉଠୁ ନେବୁ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିକିରି ରହିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆଜି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହବନି ଠିକ ଜମା ନୁହଁ ଏଭ୍ରି ଆୱାର ଇଜ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ ଏ ସମୟଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କଣ ହଁ ଏକଥାଟା ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଏଇଆ ଯେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ଆପଣ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଆରାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଯିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ପା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ପୂଜା କରିକି ଏମିତି ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଫ୍ରି ମିଳନ୍ତା କି ମତେ ଏଇ 9 ଦିନ 10 ଦିନ ଜମା ମୁଁ ପୂଜା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ରିଏଲାଇଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଗବାନ କିଏ ଖୋଲିକି ଦେଇପାରିବ
मत कहतु कहीं छाड़ दौना छाड़ी पारे निज भितर भगवान अच्छा कि भगवान पाक गले मत समय लगे ना फूल दीटा गुंथिकी देवी धूप टे देवी कौन मुझे गोटे जहाँ करी से तो दरकार ना मुझे फ्री मिलती शोज आज घंटे किए राति 4टार उठो कि 5टार उठो ये हूँ जो मैंने कम करने आनंद पाती से जीवन सारा आनंद पाती आ जो मैंने बाध्यबाधकता कार्य करती से बाध्यबाधक जिन गुड़ाक असुविधा सब निश्चित भाव में आस तेणु आउ खाली एति पुणी शेष शोला बेले दिन सारा कर्म भगवान को अर्पण करी प्रभु आज यही कम कली मुझे जानी कौन करुँ तू मत जमी बाट देखिए से अनुसार जी एति करतु आपंकर कौन ये लगे ना किसी जिनस ना कि चिंता करेंगे ना जी 18 जन आपको कहले कौन देखिए कि चिंता करार ना शुणवार ना केवल जड़े होती से जी भगवान पाखे निज कथा कहलु सी तार आंसर देदेवे से कम भी से अनुसार देखिए आप शरीर एलाउ करनी आप गोटे कम कर घरे कई शाशु की शत्रु कि ना कि आपको किसी कहे स्वामी किसी कहे आप भगवान प्रार्थना करके जाते देखिए सी आपे आसिक आपको न कही से काम निजे से करदे यहाँ परीक्षित यहाँ मो क्षेत्र कथा कहूँ इंडिविजुआल कथा कहूँ तेणु यहाँ सेमती किसी नहीं भगवान सब आप पाखे पाखे रही भितर रही से कहते आई एम ऑलवेज विथ यू मुझे सब तुम सागर रही तमें भूली जाऊे जे अच्छी कि नहीं तुम स्मरण कर तुम जो स्मरण कर निश्चित भाव में भगवान कृपा प्राप्त हो मुझे खाली माँ बही जे प्रभु भगवान जी लिखिं लेखार मुझे पढ़ू मुझे कथा कहूँ आमर अन्न कथा कहवाटा गोटे धृष्टता जहाँ अतिमानस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होती पार्थिव चेतनार क्रम विवर्तन अनिवार्य कारण यही चेतनार ऊर्ध्वमुखी गति शेष होना मन तार सर्वोच्च शिखर नुहे किंतु यही परिवर्तन जद्वारा आसीपे रूप ग्रहण करें चिरस्थायी हो पाए से प्रयोजन है प्रथम निम्न रु आवाहन आम आवाहन करवा आउ कौन से संगे ऊर्धर ज्योति जो आसी प्रकट हुए से अस्वीकार न कर स्वीकार कर दृढ़ संकल्प जिते गोटे कौन आप सन्देश पाँच गोटे आलोक आसूसी मुझे ग्रहण करी गोटे नुआ कथा किसी आसूसी गोटे नुआ चेतना किसी आसूसी जमी मुझे ग्रहण करी से कहबी ना यहाँ तो जमी आगुरी कहते मुझे श्राद्ध कला बेले से गोटे कला बिले कौन बांधुते ब्राह्मण तेणु आम देखिलु जो आम बांधा कहीं ब्राह्मण बेसी नहीं जाऊँ कृपा तेणु जो बांधा चेष्टा करी से कथा मोर बिले ना मो श्राद्धटा खराब होगा से कथा केवे चिंता कर अच्छा से अस्वीकार न कर स्वीकार कर दृढ़ संकल्प आहरी प्रयोजन है ऊपर भगवान अनुमति एपाई भगवान अनुमति दरकार अनुमति आम किमिति नि काकुति मिनती आम अनुमति नवा एमती नुहे जे प्रभु मुझे जाऊँगी देखू ये कौन सी कौन तो कौन किसी जाओ जो शक्ति ऊर्धर अनुमति और निम्नर आह्वान दुईर मध्यवर्ती हो ऊर्धर आदान प्रदान घटाए ताही भागवती जननी सत्ता और शक्ति जमी भाई कहते गोल्डन ब्रिज गोटे स्वर्ण सेतु पृथ्वी स्वर्ग भितर से गोटे स्वर्ग स्वर्ग ये कहले परम सहित ये पृथ्वी और परम ताक भितर जे जोगाजोग सृष्टि कर सी होती माँ तेणु कहुई कौन सी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे केवल माँ शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी पारे तोली पारे यही तमिश्रा मिथ्या मृत्यु एवं वेदनापूर्ण जगत उतरी आनीपारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन और अमर आनंद मुझे आम जो वक्ता मैंने कहते आज मुझे जिनसा कहते आम जिनसर केमती करवा जाना कौ बाटे गले चलो कि सब माँ विश्वास भरोसा और शक्ति उपर आमको निर्भर करा पड़ो जो निजे समर्पित हो कम आपे आपे विशेष किसी कहूनी आ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद पेसेंट हियरिंग जो मैंने समस्त बसिकी धैर्य सह शुणुंट गोटे प्रेयर अपा गाइबे से आम माँ को समर्पण करवा हे विश्व आदि मूल सत्य सनातन हे विश्व जीवन
हरि मोरा ब्रह्मनारायण पुण्य चिरंतन ब्रह्मांड कारण तुम्ही ओंकार सवार पुण्य चिरंतन ब्रह्मांड कारण तुम्ही ओंकार सवार सर्वशक्तिमान परमाश्रय जुगाधीश्वर प्रेमर विग्रह तुम्हें खिले साधे जीव भल की गमंद तुम नाम रे आनंद तुम काम रे आनंद तुम पूजरी आनंद तुम भीम रे आनंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जननी जठरु काठ जुई जाई सुख खोजु खोजु बेड़ा सारी जाई जननी जठरु काठ जुई जाई सुख खोजु खोजु बेड़ा सारी जाई जीवन बेलारी जेते चित्र समय ढिउरी सबुली जाए जीवन बेलारी जेते चित्र समय ढिउरी सबुली जाए नतिले नथायु धन की दरम आदि अछि कली गुणतिव किबा मानस मान किबा अपराध तुम नाम रे आनंद तुम काम रे आनंद तुम पूजरी आनंद तुम प्रेम रे आनंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद हृदय मंदिर मुकुट बिहारी मो प्रेम दीपारी दुगु दुगु जारी लिखिब जलिब तुम इच्छा प्रभु घटिछि आकाश घोर मेघमाळे हृदय मंदिर मुकुट बिहारी मो प्रेम दीपारी दुगु दुगु जळे लिखिब जलिब तुम इच्छा प्रभु घटिछि आकाश घोर मेघमाळे नेई नव दीक्षा कर सर्व रक्षा
तुम नामरी आनंद तुम कामरी आनंद तुम पूजारी आनंद तुम प्रेमरी आनंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद सत्य धन हे विश्व जीवन हरि मूल ब्रह्मनद पुण्यचिरंतन ब्रह्मांड करण तुम्ही ओंकार सत्य ही विश्व जीवन हरि मूल ब्रह्मनद हरि मूल ब्रह्मनद हरि मूल ब्रह्मनद